تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کے آئینے میں دکھا کے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے اور دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے اور فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے. فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی. علامہ اقبال مصور پاکستان ہدا اور جھلیا جڑا تینوں زرداری دے مگر لاوے او فتنہ فتنہ جڑا تینوں نواز شریف دے مگر لاوے او فتنہ. فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. اقبال کہنا جڑا تو انو اینا پیچھے لاوے اے فلاوان آوے یاوے جنہ دے کرپشن دیا داستانہ پاکستان تو لے کے استنبول تک اور استنبول تو لے کے سالہ پارلن دیہات تک جنہ دیا جناب کرپشن دیا داستانہ رقمن جڑا انہوں لیڈر بنا کے قوم دے سامنے پیش کرے ہو فتنے. فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. اور ادھر جناب دائیں اور بائیں جانب اور بڑے مزے والی گل نے میں تک جناب کا لاکھیا کہ جتنی سہولتہ نواز شریف نو تسی دے رہے ہو نا اس دیاں ادیاں میں نو دیو میں تو انہوں انڈیا جی حکومت بنا دینا. اتنا نااہل شخص جس نو 3 بار وزارت عظمیٰ ملی اور ملک اور قوم اور ملت واسطے کچھ بھی نہیں کر سکیا اس نو جناب لیا کے اتھوں نس کے گیا پہلے اوکھے ویلے نس گیا قوم چھڑ کے اور جناب چلا گیا ہوتے لندن تو واپس آیا اور واپس آ کے ساری عدلیہ چک کے ایئرپورٹ تے لے گئے اور کہو جی سارے پاپ اس تے دھو اس دے انگوٹھے پیروں دے اچھا دے لواؤ اے سرٹیفائیڈ چورے اے لے آؤ واپس اور لے آئو. پھر جناب قوم دے سامنے پیش کر رہے ہیں بیوروکریسی نال سب کچھ نال پٹوار نال سارا کچھ نال ٹیچر جناب سکولہ دے بچے چھٹی کرا کے جناب جلسے جا رہے ہیں پھر بندے 4 کٹھے نہیں ہو رہے اور میں کہا اس تو تھوڑا جا سانو دیو تے جناب سارے ہمسائے ممالک پاکستان دی حکومت بنا لو. اور پھر جناب اگے گل کہنے جی بڑے افسوس والی بات ہے کہ جناب پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس مخالف الیکشن لڑ رہے ہیں اور میں کہا توڑی دا جے طلاق بھی نہیں ہوئی سیاسی تسی قوم نے سامنے آگے الیکشن لڑ رہے ہو توڑی دا سیاسی طلاق بھی نہیں ہوئی جے ہو گئی یہی وہ بھی چھوپ لوگ کی ہوئی کد رہی وہ عدت تک کر لیں دے توڑی دا سیاسی عدت بھی پوری نہیں ہوئی اور جناب ہاں حکومت تو تھلے لتے ہو ایک وزیر خارجہ ایک وزیر اعظم ایک وزیر داخلہ جناب پیپلز پارٹی کو ساریاں وزارتہ مشاورتہ اتھے جناب کوئی سردار صاحب گل کرنے رہے ہیں میں گھر آیا اٹھا گلہ میں بڑیاں نیاں اور ایک منٹ میں پکائیاں بھی بڑیاں ہیں پر میں روڈ تک کے بس کر گیا میں کہا جنہ شودے نہیں گھارے حالت ہے انہاں بدا کیا آکھے جنہ شودے نہیں اپنی گھارے حالت ہے انہاں اسی گل کرا اور جنہ بڑا چھاجتا بولے پرون کیوں بولے جنہ اپنے ایڈے سراخن میں چپ ہی کر گیا میں کہا روان دیو یارا میں بڑیاں پکا کے آنیاں نو تو او جناب پچھو فتح جنگو میں کہا میں جناب انہاں ملنا اے آنن بڑیاں گلہ آنیاں بار میں روڈ تک کے حالت تک کے تے جناب میں کہا چھوڑو یارا مرے کے مرنا انہاں کے شو دے آنکھاں اور جناب آخرین جی اتھے پائیہ گوشت واسطے ملک صاحب جناب 7 صاحب اگینا ہیں اور میں کہا جھلیا کھوتے نہ پا بھی حرام ہونا کھوتے نہ پا بھی حرام ہونا اسی پائیہ گوشتہ سے نہیں آئے ٹکراؤ جب اس ملت کے جھوٹے خداؤں سے ہوا تھا آغاز بغاوت میرے گاؤں سے ہوا تھا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. ہم بھائی یہ ان کو کیا پتا ہو یہ تو بیچارے انگریز کے چاپلوس انگریز کے گھوڑی پال انگریز کے جاگیر کے نوازے ہوئے لوگ ان کو کیا پتا ہو کہ قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے ان کو کیا پتا ہو
ان بیچاروں کی حیثیت کیا ہے؟ ان کو کوئی پوچھتا کیا ہے؟ ان کو تو ملکہ برطانیہ تاج برطانیہ نے اپنے بوٹ بادشاہ میں شامل رکھا ہے، یہ قوم کی امامت کے قائل ہیں، ان بیچاروں کو کیا پتا ہو؟ اقبال کہتا ہے قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے 2 رکعت کے امام، ان کو کیا پتا ہو جو صرف 2 رکعتیں جمعے کی، وہ بھی کبھی کبھی اور کبھی عیدوں کی 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وہ تو وہ بتائے گا جس نے پاکستان نہیں پوری دنیا کے ہر کفر کے قلعے کو ہلا کر کہا او ستم گرد ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ ابھی تو میں نے بڑی چیزیں سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں، ابھی آخری جلسوں میں باتیں ہوں گی، جو کہتے ہیں مولوی کیا کریں گے، لبیک والے کیا کریں گے، میں کہا جے تا صرف کچھ کیتا نہیں لتا کامریان جو کچھ کر دیتا تھا پھر کی بنے گا، اور کہتے ہیں کہ جناب روڈ بنا کر دیں گے، سولنگ بنا کر دیں گے، بجلی لگوا کر دیں گے، کھمبے لگوا کر دیں گے، گیس لگوا کر دیں گے، میں کہا اچھا بلدی والا کام تو سا کرانا، بہت اچھے، چلو اے بھی توڑے کو کراؤں گے، اے بھی توڑے کو قوم نو لے کے دیں گے اور پچھلا حساب بھی پورا کریں گے، لیکن میں نے اگلی گل دس تسی دے جناب پچھلے 2 واری 3 واری ایم پی اے ایم این اے مسلسل توڑی حکومتہ رہیاں، میں نے اتھو کھڑے ہو کے ایک ایم این اے اور ایم پی اے دس دے کہ اسی لیجسلیشن واسطے قوم واسطے ایک بل پیش کیتا، ایک بل پیش کیتا، کہنے دی تسی پہلا بل کے پیش کر سو، میں کہا ادھر سن تے اپنے وڈے نوی جا کے دسی کہ تحریک لبیک کھڑے آ رہے ہیں، کہنے تسی کی کر سو، میں کہا پہلا گل تے وے بھائی قوم جدو رمضان آٹا ونڈن دی باری آئی تو سب پورے ملک کے تماشا لایا پی ڈی ایم رل کے جناب ہر جناب ایتھے جناب یوٹیلٹی سٹور دے باہر لین اور قوم نو آکھیا لینا لگ جاؤ آٹا لاؤ کئی بیچارے لینا جناب روزے دی حالت کھجل ہوندے رہن اور سارا کچھ، میں کہا کہنے تسی کی کرو گے، میں کہا سی ایک بل پیش کریں گے کہ جب بجلی دا بل غریب دے بوئے تے جا سکتا تے آٹے تے توڑا نہیں جا سکتا، اے تا بچے لگ دے نا جے بابے ریانے بچے لگنے ہو حجت بلے شاہ پتہ تد لگ سی جا چڑی آئی ہاتھ بازا، اور اس وقت پورے پاکستان ایک کوئی گل ہے وعدے نے نہ لبیک آیا روکو کیونکہ باقی کتیاں تے چورا نہ رلی ہوئی جان، ساریاں کتیاں چورا نہ رلی ہوئی جان، اے راتی بے کے کٹھے بے کے کہنے یار قوم نو میں نو اے سمجھ نہیں آندی کہ بلاول نواز شریف دے خلاف ووٹ منگسی اور جناب نواز شریف شہباز شریف بلاول دے خلاف ووٹ منگسن جڑے نوڈیرو بے کے تالیاں کٹھے مار رہے سن اور جناب جڑے کل تک کٹھے سن اور جڑے کٹھے ایک چھتری دے تھلے کھڑے ہو کے کہندے سن کہ ہم جناب مقامی حکومت ہے، میں کہا جناب ذرا غور کرو، ذرا قوم اکھا کھول کے دیکھے کہ اے پرانے چکاری انچال نواں کہ اسی جناب این کر دیں گے، میں گارنٹی نال کہنا جس دن الیکشن ہو گیا الیکشن دی شام نو اے سارے چور رل کے بین گئے اور محمد عربی دے غلام ایک پاسے ہون گے اور ایک کہن گے آج بھی کہنے کل بھی کہنے جیلہ میں جا کے بھی کہنے کڑیاں لوا کے بھی کہنے گولیاں کھا کے بھی کہنے کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے، نہ ہم شیخ نہ ملا نہ مصاحب نہ لیڈر جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ بس اتنی ایک بات ہے کہ میں اپنے اٹک والے آخنا کہ جدو اسی میں خاص طور تے اس مٹی تے پیر رکھنا میں نے تے ویسے پب چائے بہنے اس واسطے چائے بہنن کہ اپنی دھرتی نہ مانے اور ایک گل بڑی بات تحقیق ہو سی کہ ایک کیڑی مٹی جس مٹی علامہ خادم حسین رضوی آئے اور انہاں نہیں پتا انہاں کے پتا ہوئے انہاں بچاریاں کے پتا کہ کیا ہویا جنہاں نہ جناب دوڑی آنے ملہ نہیں دوڑ مسجد تک میں کہا ہونتا ملہ نہیں دوڑ پارلیمنٹ تک بھی ہون کے بنسی آنے تنخواہ دینے میں کہا تیرے پیو تنخواہ دینا
चूड़िया गला करना तू तनख्वाह देना, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। यही तुहाडे बड़े नूं गलत फहमी सी, कहने हलवा बाबे और आगा हलवा तो साडा अंग्रेज भी बंद नहीं करा सका, थोड़ी की जरूरत है। असी हलवा जरूर खाने, हराम नहीं खाने। असी कौम ना माल नहीं खाने, और हराम और हलाल बड़ा फर्क है। और जड़े बड़ो सियासत करो, अजय मैं कुछ नहीं आके मैं बड़ा कुछ घोट देती, किताब बंद कर देती, और मलक साहब की किताब रहेगी साथ अब तक। हाँ, कभी तो आगाज बाब होगा, इतने नहीं तो फिर अगे सही। हाँ, कोई मसला नहीं, लिहाजा सियासत करो, आओ निकलो बाहर, कौम ने विच खड़े हो। आके हो तो लाहौर रहना, इतने कोई गल नहीं। मैं कहो लाहौर भी होना, पिशोर भी होना, तंग सारे इस गलन भी, शामी कराची सवेरे पिशोर, ए शह के वे। मैं कहा कोई नहीं, मोहम्मद अरबी दा गुलाम है, बस और गल कोई नहीं। हाँ जी भाई, दसो जी अटक आए हो, 8 दिहाड़े ठप्पा कहने ते लाना, और ठप्पा कहने ते लाना, ठप्पा कहने ते लाना, और ठप्पा कहने ते लाना, ते नारा केड़ा लाना, नारा केड़ा लाना। साउंड बंद करके यारा, ए तो दसना, ए तो इना दसना, ए तो इना दसना, एक मिनट भाई, ए तो इना दसना कि ए नारा ते ए आवाज ना तो साउंड नहीं मोहताज है, ते ना स्पीकर नहीं मोहताज है, ए जज्बे नहीं मोहताज है। और जज्बा मोहम्मद अरबी दे गुलाम दे सीने में अमीरुल मुजाहिदीन इतना भर के गहन कि ए ता सुबह क़यामत भी नहीं मुकना। हजे तो बिल्कुल आगाज अभी से, ये तो आगाज मोहब्बत है, अभी से रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो बात ही कोई नहीं हुई। और जनाब इन सब लोगों ने सारी जिंदगी कौम से कहा, झूठे वादे किए, कौम से झूठ बोले, हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पूरी कौम ने तमाशे देखे इस मुल्क के, और सदर रजब तैयब उर्दवान जैसा आदमी कहने पर मजबूर हो गया कि अगर मुझे पाकिस्तान की रियासत का हयाना होता तो मैं पूरी दुनिया को बताता कि कितना बड़ा चोर है जरदारी। हाँ, वो ऐसा शख्स कहता अगर रियासत का हयाना होता, जब उसकी बीवी के चोर जनाब हार इन्होंने चोरी कर लिए। ये तो वो है जो मेहमानों की चीजें चोरी कर लेते हैं, कौम का पता नहीं क्या क्या चोरी कर लेते हैं। भाई मेहमान था जनाब, वो की कहने डैन भी बड़ा जानी मेहमाना तो था, ए मेहमाना दी चीज मैं अजे खोल नहीं रहा, ए तो मैं खोला एक एक जनाब, पार्लियामेंट से बाजार हुसन तक और बाजार हुसन से पार्लियामेंट तक। ये तो मैं एक एक खोल के बताऊं तो कौम खून क्या सी रोए कि हमारे साथ 76 सालों में इन्होंने मजाक किया क्या है, हमारे हकूक को बेचा कहां है, हमारे इन्होंने सौदे किए कहां है। और इन्होंने जनाब ये एबटाबाद का ऑपरेशन जो आज बात करते हैं, ये जनाब साने एबटाबाद का जिम्मेदार कौन था? ये लोग थे। फिर जनाब कारगिल के शहीदों का खून का सौदा किसने किया? नवाज शरीफ ने किया। और कहते हैं हम 12 मई वाले हैं। मैंने कहा तुम 12 मई वाले हो, 28 मई वाले हैं। कहते हैं हम 28 मई वाले हैं, हमने एटमी धमाके करवाए। मैंने कहा 28 मई वाले तुम नहीं हो, तुम 12 अक्टूबर वाले हो, जो अपने बक्से भरकर सऊदीया भाग गए। यार ये भी कौम के लीडर हैं, कौम के आगे बात करें। हमारे पास क्या ऑफर्स इनको होती है, हमें नहीं होती। हम जेल में थे, उन्होंने कहा ऑफिस साहब हालात बड़े खराब हो गए हैं, आप चले जाएं और जनाब जाकर उम्रे पर चले जाएं, 6 माह 5 माह उधर लगाए। मैंने कहा ना ना ना, आग लगी जंगल में और जलने लगे सब बात। मैंने कहा मेरे मुल्क में इस वक्त ये हालात है मेरी कौम के, और तुम मुझे कहते हो उम्रे पे चले जाओ, आग लगी जंगल में और जलने लगे सब बात। कहते हैं एक जंगल में आग लग गई, एक बंदा करीब से गुजरा, उसने देखा जंगल के दरख्त जल रहे हैं, पौधे जल रहे हैं, झाड़ियां जल रही हैं, जनाब घास जल रही है, और जो दरख्तों के ऊपर परिंदे बैठे हुए थे वो जम कर बैठे हैं। उसने कहा आग लगी जंगल को और जलने लगे सब बात। अरे उड़ो उड़ो पंछियों जब पंख तुम्हारे साथ। उन्हें कहा परिंदों उड़ जाओ,
जब जनाब पर तुम्हारे पास है तुम क्यों नहीं उठते? तो उसने कहा मेवा खाया शीरी इसका और नाश की है सब बात। वो परिंदे कहने लगे धूप और छांव में इसके ऊपर बैठे रहे, सर्दियों में इसके ऊपर घोंसले बनाए, और जनाब बाहर में इसके मेवे खाए, गर्मियों में इसकी छांव में बैठे रहे, मेवा खाया इसका शीरी और नाश की है सब बात। अब तो हमारा धर्म यही कि जल जाना इसके साथ। हाँ, अब तो हमारा धर्म यही। कहने लगे हाफिज साहब आप चले जाएं और जाकर उम्रे पर 6 माह गुजाराएं, हालात ठीक हो गए तो आप आ जाना। मैंने कहा नहीं, अब तो हमारा धर्म यही कि जल जाना है इसके साथ। उसने कहा फिर अगर आप नहीं जाते तो जेल आपके पास है। मैंने कहा जेल भी इधर है, ये जेल वो जेल है जिसे अमीरुल मुजाहिदीन ने गुजारा है, ये जेल वो जेल है जो फजल खैराबादी ने गुजारी है, ये जेल वो जेल है जो अहमदुल्लाह शाह मदरासी ने गुजारी है, ये जेल वो जेल है जो सदरुद्दीन अज़ुल्दा ने गुजारी है, ये जेल वो जेल है जो हसरत मोहानी ने गुजारी है, ये जेल वो जेल है जो मुजद्दिद अल-फिसानी ने गुजारी है, ये जेल वो जेल है जो इमाम अहमद बिन हम्बल ने गुजारी है, ये जेल वो जेल है जो इमाम मूसा कासिम ने गुजारी है, इमाम जाफर सादिक ने गुजारी है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने गुजारी है, इमाम आज़म अबू हनीफा ने गुजारी है। इस जेल से मुझे डराते हो? ये जेल तो है ही कुछ नहीं। हम तो कहते हैं कफस में भी रहा सफर शौक रवा हमारा, और पसे दीवार जिंदा भी रहा जुनू जमा हमारा। ये लीडर है कौम का जो सुबह शाम आलू गोश्त खाता था। कोट लखपत के वो सारे सिपाही मुझे बताते थे कि सुबह शाम 8 किस्म का आलू गोश्त आता, और जनाब सब्जियों की टोकरी आती, लेकिन खा पी के अंदर जाकर रोने लग पड़ता। हम कहते हो मियाँ साहब हौसला करो, कुछ नहीं होता, आधा गल कोई नहीं, बस मेरा दिल छोटा हो जाता, पता नहीं कदों जानी। और मैं क्या जड़ा अंदर बढ़ के रोंदा रहे और बाहर आके कौम नूं दसेगा कि मैं ये करूंगा? ना ना, लीडर वो होता है जो जनाब सामने मुश्किलें देखे, सामने सारी चीजें देखे, गोली चलती हुई देखे, फैजाबाद के अंदर सामने गोली आ जाए, लोग कहे बाबा जी नीचे आ जाओ, बाबा जी कहे नहीं, न सर झुका के जिए, न मुंह छुपा के जिए, सितमगर की नजरों से नजरें मिला के जिए। और अगर हम 2 दिन कम जिए तो इसमें हैरत क्या, हम उस बाबे के साथ थे जो हर मैदान में शम्मा उठा के जिए। और आदन में नारा नहीं लगना। अब मैं क्या नारा हर बार लगसी, ए नारा और भी लगसी थे, जे बेड़ा आया तो बॉर्डर पार भी लगसी, ए नारा लगसी, और ए नारा तो हर पूरी दुनिया दे ईमानते गूंज रहा, और मोहम्मद अरबी दे गुलाम आ रहे हैं, और कूड़े बातें कर करके झूठे मार मार के कौम नू 70 साल बेवकूफ बनाई रखा। और जी असी आ करेंगे, असी आ करेंगे, असी वो करेंगे। मैं कहा सुन, मैं कूड़े वादे ना करना, मैं कूड़े वादे, मैंडी मोहब्बत बाजारी नहीं, मैं कूड़े वादे ना करना, मैंडी मोहब्बत बाजारी नहीं, मैं तोड़े वोट ना मुल पैसा, मैं कूड़े वादे ना करना, मैंडी मोहब्बत बाजारी नहीं, और मैंडी गल भी बाजारी नहीं, मैं कूड़े वादे ना करना, मैंडी मोहब्बत बाजारी नहीं, मैं तोड़े वोट ना मुल पैसा, मैं रिजवियां पटवारी नहीं। बस बस ओ मंजी पीड़ी दा जे ठोकनी बकाया जड़ी, ओ अल्लाह खैर करसी इंशाअल्लाह। बस गल इतनी के जीब अंदर रख के गल करनी। हाँ, जड़ी जिनी बाहर आनी है फवाद डब्बू नहीं इतनी इतनी, वो भी अस अंदर करा छुट्टी। हाँ, बस सोच समझ के बोलना। हाँ, तख्त तोड़ के, हाँ ये शेख मकतब नहीं मैखाना है, यहाँ ताज उछलते हैं, पगड़ी उछाली जाती है। हाँ, और जनाब एक जनाब की होएगा, मैं कहे चलो ये तो पूछो, ये तो जनाब 2 दिहाड़े नहीं कर सकते जिथे असी गुजार के आए हैं। आती है नरगाए राहजन से मुझे सदा, ए बुलाने आ जाओ, अब सब सेनेटर बना दे सा, और मैं क्या मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं 2 कदम। आती है नरगाए राहजन से मुझे सदा, उथे भी फराजेदार से देख लूं कहीं कारवाने सहर ना हो। बस इतनी सी बात है। आप लोग खड़े हो जाएं हुजूर के दीन के साथ। खड़े हैं जी? कौन कौन खड़ा है हुजूर के दीन के साथ? कौन कौन खड़ा है भाई?
एक मिनट जी, स्पीकर में नारा नहीं लगाना, इनके ईवानों तक हमने आवाज पहुंचानी है कि तुम्हें गलत फहमी है कि वो कोई और है, ये मोहम्मद अरबी के गुलाम है। लब्बैक लब्बैक। हाथ चाके भाई, हाथ चाके, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। और कोई समझ ना होवे भाई असी डाकू बन के डाका मार के साहब लब्बैक ने हक ते बात सुनो, अड्डा हक इत्थे रख, अड्डा हक, अड्डा हक, अड्डा हक, ओ अड्डा हक इत्थे रख। आ बाबा थोड़ी आवाज आनी चाहिए, पता लगे हक गिरने वास्ते केड़ा केड़ा तैयार है। अड्डा हक, अड्डा हक, अड्डा हक, अड्डा हक इत्थे रख बस। और 8 वाले दिहाड़े कहते ठप्पा लावना भाई, आवाज आनी चाहिए कहने। नारा केड़ा लाना, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। हार जित मुकद्दर नहीं, कोई मसला नहीं, इंशाअल्लाह 8 तो बाद थे जलसा होसी। ए मौसमी फसली बटेरे नहीं, ए फसली बटेरे नहीं, ए औरन नकल है मशक सुखन जारी, और चक्की की मशक्कत भी एक तरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी। असी अपनी मर्जी दे मालेगा, जिथे साडा दिल करसी, जिस टाइम साडा दिल करसी, जिस तरह साडा दिल करसी असी जलसा करसा, क्योंकि अड़ा बाबा के तोड़े प्यो ने पाकिस्तान है। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या सिक्योरिटी वाले अहबाब जितना भी है रस्ते का ख्याल करन, सिक्योरिटी वाले अहबाब, सिक्योरिटी वाले अहबाब ख्याल करन, और काफिला इंशाअल्लाह फजंग रवाना उसी जड़े भी अहबाब जान वाले काफिले के नाल शामिल हो जासन। सिक्योरिटी वाले अहबाब अपनी ड्यूटी पे पहुंच जाओ। जड़े अहबाब फजंग जान वाले ने अपनी अपनी गड्डियां तैयार करके नो, काफिला इंशाअल्लाह सीधे फजंग जाएगा। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। सिक्योरिटी वाले अहबाब रास्ते का ख्याल करो, सिक्योरिटी वाले अहबाब आगे जाओ। लब्बैक या रसूल अल्लाह, सिक्योरिटी वाले अहबाब अपनी ड्यूटी सही तरीके से नाल निभाओ। रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। सिक्योरिटी